ओम हंसे कुलमानग्निरक्षुर्मंडलो आयाता ब्रह्मणि शक्तिर्ब्रह्मणि देवदेशः यम प्रयादपादार्मदेवदेवदेशः ओम भले वाले पदसे बंधु धगंक्रः रागच्छुक्षुष्वास्तिदेवस्य ओम नितोनिक्तोज्ञानदयालयस्य शिवदूतीत लोकेष्टस्य क्षादिमगदास्य ओम देवदेवस्य ओम देवहितास्य महर्षिदेवदेवस्य ओम सावकमहाराज सर्वं प्रवेशे आदायदा श्रीमान भगवत सत्यावकरास्य ओम नीमाकुण्डवदस्य ओम श्री सुरसुत्तरवस्त्रराजः नमः भागवतनेश्वरः ओम नमो विष्णुनाथमंबाय श्रीकृष्णवासुदेवः सर्वैश्वर्यपत्ये जीवसुन्दरन्दप्रतिभाः ओम देवदेवः ओम भीमाकिन्नेवादित्यः ओम तोब्रेन गोराज्यमन्त्रमस्तिन्नेन्मणि अत्रैव निजमराज्यं हतशत्रुबलम्बरास्तः ओम भगवैश्यस्तुत्यानमुद्रेण सुन्दमानसः आत्मदेवादित्यः ओम श्रीकार्योद्यमीधर्मसुन्दरम् भगवान्तरहितरुद्रविद्याभ्यां हृदः एवं नैन्यामग्लभ्यः सुगन्धः क्षत्रियः जन्मसमाधानः ओम श्रीकार्योद्यमीधर्मसुन्दरम् भगवान्तरहितरुद्रविद्याभ्यां स्वरूप यदुद्भवस्य ओम दत्तः ओम रामदेवः బాగానండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సిద్దిపేట మీటింగ్ అంటే వస్తే మనం కలుసుకోవాలి.
నాలుగు రావాలి ఇక్కడికి అందరూ కూడా అయ్యా అది ఒకటి డబ్బా బయటికి రావాలి. ఓం లక్ష్మీ గణేశ భగవానికి ఓం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశువాన్ భవతి పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశువాన్ భవతి యజమానం భవతి ప్రతిష్టతి नमः प्रकृते भद्रादीनियतास्ताम् ओम ह्रीं महालक्ष्मी स्वाहा श्री जगदम्बा महाराज्ञी की जय। आप रुक रहे हैं? आज व्याख्यान है क्या? कथितं भोगसंभूताय घाबरा देवी देवतरे ओम रक्षणाय लोकानां देवानामुपकारणे अक्षुणश्च मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम स्वाहा मुखाहुते पूर्वफलम् ओम सर्वदेव श्री देवभूत अमृतप्रभा त्रिगुणासा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दने देतारणानि नमदा सुस्वेदस्तरमण्डल रक्तमध्या रक्तवातालक्ष्मी भवत्वयामि नमः स्वाहा श्री जगदम्बा महाराज्ञी की जय। मल्ली मुखावत पट्टुकोंडि ओम गौरी देहात् संपितरुक्तरुक्तकुल्लेश्वरे ब्रह्मकरे संभाजनप्रहे नमो देवी महादेव्यै नमः नमः प्रभुते भद्राय नेताः प्रदासुदा ओम श्रीं महासरस्वत्यै स्वाहा महासरस्वत्याय नमः नमः पूर्वमत्र सरस्वती भजे शुभादिदैत्यात्मने ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम क्लीं स्वाहा ओम पुनर्मन्त्रं ओम श्री प्रभात स्वाहा ओम
ओम नमो देवी महादेव जय शिवाय जय नमः नमः पुत्र पुत्राय नीता हृदयस्तुतां स्वाहा निमांगं मातनादो अम्माई ఇక్కడ మీ దగ్గర జనమో నమస్కార ఓం దుర్గాయ దుర్గపారాయ సారాయ సర్వకామ్యే సాత్తే కృష్ణాయ భ్రమరాయ సర్వ నమస్కార ఓం మధురం రుద్రాయ శాస్త్రే నమో నమః నమో కృష్ణాయ జయ నమో నమస్కార ఓం యాదయ సర్వభూతే సూక్ష్మాయ హృదయభూతే రుద్రదనే తుభీరే నమస్తే నమో నమస్కార ఓం యాదయ సర్వభూతే బుద్ధరూపేణ నమస్కార నమస్తే ఓం యాదయ సర్వభూతే బుద్ధరూపేణ నమస్కార నమస్తే ఓం యాదయ సర్వభూతే బుద్ధరూపేణ నమస్కార నమస్తే నమో నమస్కార ओम या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्ते ओम या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण नमस्ते स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु कर्पूरबीजाय क्षत्रियै चामुण्डायै सांगायै सायुधायै दवाहनाय सफलवादायै कूष्माण्डखण्डं भोगे फलनागवल्ली दलद्वै संजितं सकुङ्कुमाक्षतपुष्पैरभ्यर्चितं सकृतं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा श्री जगदम्बा महाराज्ञे के जय नमः पार्वतीपदे हर हर सर्वैत्याः शिरसीदुर्गायः अम्बुनां चतुरसेतिः धिर्यान्तु स्वबलैरिन्द्रस्वाहा ओं कोटिविद्यापञ्चाशत्राणां कुलामि शतङ्कुलान् धूम्राणां कृष्णभवाज्ञा स्वाहा ओं कालकादुर्वृतमौर्याः कालकेयः सुधान्द्राः विद्वाविद्यानिर्यान्ताज्ञा दुरितां स्वाहा ओं विद्याप्यप्या सूरपति सुनेन तन्नादुर्विका दुर्भुवः स्वाहा ओं धरत्याजन्मखण्डानानादमूर्तिमुखः हिनादे विष्णुः कळिके सर्वाणां स्वाहा ओं तल्लिजलंस्थितिः चतुर्थं दीनमस्मकाय सर्वेश्वरवर्गः स्वाहा ओं मेधस्मन्त्रे उपविनाशाय वृद्धिदां भवाय वस्महारामद्री बलामिदाः स्वाहा ओं सर्वशक्तिमस्वाहा एतत्प्रियां मन्दान्तान्निकालाय सर्वकुटिलमहादृष्टाः सप्तकुटिलभवपतिष्ठितदेवताः ओं ओं विविधैर्गदामणैर्विद्याभागः सैन्द्रियत्वोद्यक्तिविदन्तानिष्टः ओं विविधेनाहतस्यासु बहुचिन्ताजोनितं समस्तस्थो यवनानां बलये नमः मन्त्रे मानिदाय रक्षाणां मालिवस्कृताय औषधीनां పేతంగా సాగుతున్నటువంటి ఈ విజయదుర్గ మహాయాగంలో ఈరోజు ధర్మపురి శ్రీమఠం పీఠాధిపతులు
శృంగేరి పీఠానికి ప్రతినిధిగా ధార్మిక పరిరక్షణలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో విశేషమైనటువంటి జనజాగృతాన్ని కావిస్తున్నటువంటి నేనున్నారు. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమానికి ప్రముఖ అవధాని గుమ్మనగర్ లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారు అధ్యక్షత వహించనున్నారు. దైవీ శక్తిని తీసుకొని వెళ్తున్నటువంటి మహనీయులు బ్రహ్మశ్రీ అష్టకాల నరసింహరామ శర్మ సరస్వతి క్షేత్ర నిర్మాత గారు, అనంతసాగర్ సరస్వతి క్షేత్ర నిర్మాత గారు ధార్మికోపన్యాసం చేయనున్నారు. కాబట్టి భక్త మహాశైలందరూ కూడా ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. తొలి పలుకులు మాట్లాడే కంటే ముందు పూజ్యులు సచ్చిదానంద భారతీ తీర్థమాశ్రై శ్రేష్టతరమైనటువంటి ప్రదేశం మన భారతావని. వచ్చింది అంటే అది కేవలం ఒక ఐశ్వర్యంతోనో లేకపోతే లౌకికమైనటువంటి వ్యావహారిక ఐశ్వర్యంతో కాదు, ప్రాచీనమైనటువంటి సంస్కృతిని పరిరక్షిస్తూ సనాతన వైదిక ధర్మాన్ని, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని పునఃస్థాపితం చేసినటువంటి పరమ పూజ్య భారతావనిలో 4 దిశల యందు 4 మఠములు స్థాపించారు. దక్షిణ భారతమున ఆంధ్ర, ద్రవిడ, కేరళ, కర్ణాటక దేశములను శృంగగిరి దక్షిణాంనాయ పీఠమునకు ఈ 4 రాష్ట్రముల యందు ఉన్నటువంటి ఆస్తికులెల్లరూ కూడా ఆ దక్షిణాంనాయ పీఠాధిపతులైనటువంటి జగద్గురువుల్ని ఆశ్రయించి స్థాపించి అట్టి మహత్తరమైనటువంటి పీఠమునందు అలంకరించి మనందరికీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి పరమ పూజ్య జగద్గురువులు భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారి అనుగ్రహముతో అని మాకు ఆశీర్వదించి మంత్రాక్షతలు ఇచ్చి కాశీ నుండి మేము వారి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో యందు ఉండి సంచరిస్తూ ధర్మబోధ చేయండి అని చెప్పి అనుగ్రహించారు. వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ ప్రాంతం పర్యటిస్తూ ధర్మపురి క్షేత్రమున శ్రీమఠాన్ని స్థాపించి ఆ స్థానికి వెళ్ళినప్పుడు మేము ఒక ప్రశ్న వేసి, మీరు అనేక ప్రాంతంలో వైభవంగా ఉన్నది కదా, ఈ ప్రాంతం ప్రాచీనమైనటువంటి ఆ వైదిక ధార్మిక భాగవత భగవద్భక్తి పరాయణమైనటువంటి మహమాన్వితమైనటువంటి మహర్షులు, యోగులు, అవధూతలు ఎక్కువ పర్యటించిన ప్రదేశం ఏమిటి అంటే మన ఈ గోదావరి పరిసర ప్రాంతమైనటువంటి తెలంగాణ ప్రదేశం. కృష్ణా గోదావరి నడుమ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమున పర్యటించి ఈరోజు ఈ వేదికగా సంతాన మల్లికార్జున స్వామి వారి సన్నిధానమున మనకు
యాగశాల ఆరాధిస్తున్నాము అంటే ఆ చండికాదేవతని ఈ సహస్ర చండీ రూపంగా సేవిస్తున్నాము అంటే ఎక్కడైతే ఆ పరదేవతని స్మరిస్తున్నామో, ఎచ్చటైతే ఆ పరదేవత యొక్క ఈ చండీ పారాయణం జరగబడుతుందో, ఎచ్చటైతే ఈ హోమాదులవన్నీ గావింపబడతాయో అక్కడ దుర్భిక్షములు కలగవు, సుఖశాంతులతో ఉంటారు. మనుషులెల్లరికీ కూడా ఈ చండీ సప్తస్థితిలో చెప్పబడినటువంటి ప్రతిపాదింపబడినటువంటి తత్వం దాన్ని పరిశీలించినట్లయితే, ఆ అమ్మని ఆరాధించినట్లయితే సమస్తమైన దేవతల్ని ఆరాధించినట్లయితే, ఆమెను తృప్తిపరిచినట్లయితే సమస్త దేవతలు, ఎందుకంటే మన పితృదేవతలు కొంతమంది ఉంటారు. స్వాహ శివై పితృగణస్య జగత్ హేతు. ఆమెని ఆరాధిస్తే పితృగణం అంతా కూడా సంతుష్టులవుతారు, దేవతలెల్లరూ సంతుష్టులవుతారు. సమస్త దేవ శరీరం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి తేజ పుంజమే ఆ పరదేవత. ఆ పరదేవత నుంచి వెలువడినటువంటి చైతన్యమే ఈ సమస్తమైనటువంటి విశ్వము. అయితే ఒక్కసారి స్మరిస్తే చాలు, బ్రహ్మాదు దేవతల్ని కూడా కింకర్లు చేస్తుంది. ఇష్ట సిద్ధి కొరకు ఎంతకన్నా విశిష్టమైనటువంటి ఒక క్రతువులే. ప్రాంతీయులెల్లరికీ కూడా సుఖశాంతులుగా ఉండాలని, ఎల్లరూ కూడా అభ్యుదయ శ్రేయస్సుతో సుఖదుడు, సర్వతోముఖుడు. అట్లానే అమ్మవారు కూడా సర్వకామద, సర్వతోముఖ. సప్తశతి అయిన అగ్ని ద్వారా ఉపాసింపబడుతున్నది కనుక మనమంతా దాదాపు సప్తర్షి మండలం యొక్క ఆత్మను పొందినట్లే. ఋషికి నాకు తేడా లేదు అనే ధైర్యం మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అనుకుంటే, సత్యస్థుడు ఎప్పుడు వస్తుంది అని అనుకుంటే, లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి ధ్యాన శ్లోకాలు సింధూరారుణ విగ్రహం మొదలుకొని అంబికాంబ దాకా 4 శ్లోకాలు ఇవ్వకున్నాయి. సింధూరారుణ విగ్రహం త్రేణాం మాణిక్యమౌలి స్ప్రత్తారాభిషేకరం సునౌకీం ఆనంద అని ఇట్లా ఏవో చెప్పావే భవానీ అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశ అంకుశ పుష్పబాణ చాపాం అణిమాదిభి ఆవృతాం మయూఖై అహం ఇతి ఏవ విభావయే భవాని. ఆ భవానిని నేనే అనే స్థితికి వచ్చేందుకు మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే, లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రకర్త అంటాడు, కరుణారస నిష్యంద నేత్రద్వయ విలాసిని అనే రూపాన్ని, ఆ అమ్మ రూపాన్ని మనం అంతర్దృష్టి చేత సాక్షాత్కరించుకుంటే చేసుకుని ఏం చేయాలన్నట, దయా పయోధరస్తన్య వృధాభిరభిషించమాం ఎంత ఆమెను కోరాలట. ఏమిటి? దయా పయోధి సుధాభిషి అభిషించమాం. ఆ సుధా కలశాన్ని నాకు పారణకు పట్టాలి. భవానీయం అనే దాన్ని మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి అని పెద్ద మనసులో పోతే, అమ్మవారు ఏ వాహన? సింహవాహన, వ్యాఘ్రవాహన, హంసవాహన? ఈవు సింహవాహనవో సింహేంద్ర మధ్యరాజరాగిణివో. కానీ వాస్తవంలో అష్టతను రూపుడు శివుడైనప్పుడు దేవతాతత్వం అన్నింటికీ అష్టతను రూపత్వం ఉన్నది. మనం అష్టతను రూపులనే. ఈ శరీరంలో పంచభూతాలు ఉన్నాయి. పరువులపై పరువులు పెట్టుతున్నది రేపున్మాపు చలన ఉన్మాది మనోమరాళం. నా మనస్సనే అంశ చలన ఉన్మాది, రేపున్మాపు నీకై పరువులు పెట్టుతున్నది. నీకు వాహనం బవుటకు ఎట్టుల శాసింతువో అట్టులే మెరుగుతుంది. ఆ శాసనకర్తవి నీవు అనే వాక్యమే ప్రమాణంగా తీసుకొని
ఒక్కొక్కరు నాలుగొక ఒక్కొక్క వేదిగా ఉచ్చరిస్తూ అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తూ ఈ అవకాశం కలిగించిన మిత్రులు మంత్రమయీం తంత్రమయీం ప్రకృతిమయీం నౌమి విశ్వవికృతిమయీం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఇస్తూ పూర్ణాహుతి అయిన దినం రేపు పూర్ణాహుతి కనుక దానికంటే ముందు రోజు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే మనం కొంచెం కొత్తగా వింటుంటాం. అయితే భక్తి అనేది సామాన్యంగా 4-5 రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి మంత్రజపం, అది కూడా ఒక భక్తితో మేళవించుంటుంది. అలాగే హోమం, అది కూడా ఒక భక్తి కార్యక్రమం. జపము ఒక భక్తి కార్యక్రమం, హోమము ఒక భక్తి కార్యక్రమం. అట్లాగే ఒక పారాయణము కూడా ఒక భక్తి కార్యక్రమం. అట్లాగే భజన, అలాగే ఇతరమైన కళల ద్వారా కూడా భారతీయ మతంలో మన వేద ప్రధానమైనటువంటి మన మతంలో మనకు చాలామంది దేవతలు ఉన్నారు. ఈ చాలామంది దేవతలు ఉండడం ఒక రకంగా అనైక్యము అనే ఒక దుష్ప్రచారం జరుగుతున్నది. ఇది అనైక్యం కొరకు కాదు. ఒక గ్రామానికి 10 దారులు ఉంటాయి. ఏ దారి నుంచి వెళ్ళినా గ్రామానికే చేరుతాం, ఏ దారి నుంచి వెళ్ళినా గ్రామం బయటకు వెళ్ళిపోతాం. ఒకే దారి ఉండాలనే నియమం లేదు అని చెప్పడం మత ప్రధాన సూత్రం. అది లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే విష్ణు అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అప్పుడు వారు శాక్తేయులే అయినారు. అంటే వైష్ణవులు అంటే విష్ణు ప్రధానమైనటువంటి వారు కూడా శాక్తేయులే అయినారు. అలాగే శివుణ్ణి కూడా ప్రధానంగా చేసుకొని ఉపాసించే వారందరూ కూడా పార్వతి గురించి కానీ లేక దుర్గా గురించి కానీ దానికి ఏ నామాలు పెట్టుకున్నా సరే అది లేకుండా శివానుగ్రహం కలుగుతుందని చెప్పడానికి సాహసింపదాలడు. శంకరాచార్యుడు కూడా శివశక్త్యాయుక్త అన్నాడు. శక్తి లేకుండా శివుడు శివమే అన్నాడు. మరి అలాంటప్పుడు శైవులు కూడా శాక్తేయులే, వైష్ణవులు కూడా శాక్తేయులే. ఇక గణపతి దగ్గరికి వస్తే మనకు పురాణ కథను కనుక చూసుకున్నట్టయితే గణపతి కూడా శివుడి యొక్క కుమారుడిగానే ఉపాసింపబడుతున్నాడు. మరి ఇతడు ఎట్లా ప్రధానుడైనాడు అనుకుంటే అంతరిక్షంలో కొంతవరకు మాత్రమే వాయువు ఉన్నది, చివరిదాకా వాయువు లేదు. ఎక్కడైతే వాయువు ఉన్నదో అంతవరకే మన వాయుమండలం. ఆ తర్వాత చలనం ఉండకపోతే రాకెట్ కదలదు. రాకెట్ కదలాలంటే దానికి ఒక ఒత్తిడి కావాలి. ఆ ఒత్తిడి కావడం కొరకు ఇచ్చే ఇంధనము ద్వారా దాన్ని బాగా ఒత్తిడి చేస్తే ఆ ఒత్తిడిలో అది పరిగెత్తుతున్నది. అది వాయువు యొక్క సహాయం. దాన్ని ఆ అంతరిక్షమును దాటి మళ్ళీ ఒక గ్రహాంతరంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎంతో కొంత మన వాయు సంచారం ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ దాన్ని మళ్ళీ ఉండే అవకాశం ఉన్నది. అందుకనే అహం పంచభూతాని అపంచభూతాని, ఇది అర్థం కానటువంటి వేదాంతం. నేనే పంచభూతములు అంటే సంతోషిద్దాం. నేనే జలమును, నేనే భూమిని, నేనే ఆకాశమును, నేనే అగ్నిని అంటే సంతోషిద్దాం. కానీ అపంచభూతములు కూడా నేనే కదా. మరి పంచభూతముల కన్నా ఇంకేమైనా ఉన్నదా అంటే ఆ ఆవరణ వరకే అది పరిమితి. ఆవరణం దాటినది శూన్యమే. అంటే ఆ శూన్యము కూడా నేనేం చెప్పడం అన్నమాట. ఇక్కడ అహం పంచభూతాని అపంచభూతాని అహం అఖిలం జగత్. ఏకవాక్యంలో చెప్తున్నది ఏంటంటే ఈ జగత్తంతా నేనే అని చెప్తాను. అక్కడే సాయంత్రం అంతా ఉంటే మనం ఏ దారి చేరలేదు. ఏదో ఒక దారిని ఎంచుకోక తప్పదు. ఈ ఒక దారితో మనం చేరలేకపోతే తిరిగి వచ్చి ఇంకొక దారి అనుసరిద్దాం. ఆ దారిలో చేరకపోతే ఇంకొక దారి అనుసరిద్దాం. అంతేగాని అన్ని దారుల ఎందుకు ప్రయాణం చేయడానికి మనకు అవకాశం లేదు. మనకు వెళ్ళినటువంటి
గేయ వాల్మీకి బిరుదాంకితులు బ్రహ్మశ్రీ రుక్మాభట్ల నరసింహస్వామి గారు రచించి గానం చేసినటువంటి కృష్ణలీల అనేటటువంటి ఆడియో క్యాసెట్ ఆవిష్కరణంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ వారి కనకమల విధిగా దీన్ని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు నేటి కార్యక్రమంలో ధార్మికోపన్యాసం చేసినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ అష్టకాల నరసింహరావు శర్మ గారిని సన్మానించాల్సిందిగా బ్రాహ్మణ సంఘం జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు తెలంగాణ చంద్రబాబు శర్మ గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. దయతో ఈ సన్మానాన్ని స్వీకరించాల్సిందిగా శ్రీరామ సీతా మను మందిర సుందర విలసిత వినుత కరుణాకర కృష్ణలీలా గేయ సంకీర్తన తుటిని మంజిల చేను పావన సన్నుతింతు నిన్ను వ్యాసదేవుని పుణ్య పరిపాగము భాగవతం భావన రామ రామ హరికముల ఒక కృష్ణ కృష్ణ పాటిక సుగమౌ శ్రీ వజ్రవల్లి తమ్ముని శాంతముగముడిన శౌనకం రావద్దని ఎప్పటి నుంచి చెప్తుంది. భక్త మహాశయ అసలు ఉండేటటువంటి వైద్యులు గానకళలో తమకు కలిగినటువంటి అభినివేశాన్ని ఆసక్తిని కాపాడుకోవడానికి 10 మందికి తమలో ఉన్నటువంటి కళాత్మకతను కళామ తల్లిని ఎత్తి చూపడానికి కృషి చేయడం ఒక అపూర్వమైనటువంటి విషయం. అట్లాంటి రమాదేవి గారు, డాక్టర్ గాయత్రి గారు ఈరోజు మనల్ని పరవశింపజేయనున్నారు. ముందుగా డాక్టర్ గాయత్రి గారిని వేదికపై కావాల్సి కేవలం అదేవిధంగా డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ గారు కూడా వేదికను అలంకరించాల్సింది. శాస్త్ర సంగీతంలోనే కాకుండా వీణావాదనలో కూడా తగిన నైపుణ్యాన్ని సాధించి తమకంటూ ఒక విలక్షణతను చాటు. అదేవిధంగా డాక్టర్ సిహెచ్ రామచంద్రరావు గారు కూడా వేదికను అలంకరించాలని మనని. ఉత్సవాల పేరుతో ప్రతి ఏటా రసజరులు కురిపిస్తున్నటువంటి మా స్వరసాధనపతి దేశపతి శ్రీనివాస్ శర్మ గారు ఇక్కడ వారితో పాటుగా వాద్య సహకారం అంది. ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ పెట్టు అక్కడ
ఇతర మిత్రులందరికీ కార్యనిర్వాహకులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, వీణావాదనం అనేది ఆ నాదం యొక్క గొప్పతనం మన హృదయాన్ని ఒక తాదాత్మ్య స్థితికి తీసుకుని పోతుంది. అలాంటి క్రమంగా ఒక నాదార్చన లాంటి ఒక అంశాన్ని మీకు వినిపిస్తారు. ఆ అంశాన్ని ముందుగా వినండి.
दक्षिणामूर्तये